गुड इवनिंग एवरीवन। सब तो पहला राजे आज का जिहड़ा ना तो कोई फिजिक्स का लैक्चर है ना ही कोई मैथ का लैक्चर है। आज का जिहड़ा मेन लैक्चर अपने कोल ये है कि 10वीं तो बाद तुसी कर की सकते हो, किहड़ी किहड़ी स्ट्रीम्स ने तुहाडे कोल कि जिहड़ा मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुसी पर्टिकुलर यही स्ट्रीम करनी है कि नॉन मैडिकली करनी है, मैडिकली करनी है या आर्ट्स करनी है, कॉमर्स करनी है। चारों स्ट्रीम्स बारे दसूंगा कि इहदे च ये कर सकते, ये सब्जैक्ट्स ने ते ये बेनीफिट्स ने ते ये जॉब्स अवेलेबल ने। जिहड़ा तुहानूं ठीक लगता है वो कर लिओ, क्योंकि इहदा पता होना बहुत जरूरी है। राहे 10वीं तो बाद हुण बस आलमोस्ट 1.5 या 2 मंथ बाद तुहाडी 10वीं कंप्लीट हो जानी है। जे तुहानूं ये पता नहीं होगा, किसी दी गल्लां दे विच आ जाओगे कि हाँ भी वो कर रहा, मेरा दोस्त कर रहा, मैं भी कर लेंदा, वो इन्हें आ रखिया मैं भी रख लेंदा। पता नहीं तुहाडे च कैपेबिलिटी कुछ होर होवे या तुसीं होर वधिया कर सकदे हो। सामने मेरी गल मैं की कह रहा। सो दैट्स वाई कि पहले सारी स्ट्रीम्स बारे मैं दसूंगा, जो तुहानूं ठीक लगता है, जो तुहानूं लगता है कि मैं ये कर सकदा वो कर लिओ, ते कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं मैं कह रहा ये करो तुसीं। एंड इन्हां सारियां चीज़ां नूं करन तो पहले राजे जिहड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैं जिहड़ा अपना करिया होया है नॉन मैडिकल दे विच या बीटेक कीती है या एमटेक कीती है या की कीता, जो भी जर्नी है सारी शेयर करूंगा तुहाडे नाल। कल्ला मेरा ये मोटिव नहीं है कि आज दा लैक्चर तुहाडा कि बस तुहानूं ये दसना है कि ये स्ट्रीम है। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने लिए राजे 4 चीज़ां जरूरी ने, या सक्सैस मैं फुल जिहड़ा बंदा बनता है उसदे लिए 4 चीज़ां जरूरी ने। सब तो पहला पेशेंस बहुत जरूरी है। सैकेंड अपने कोल पॉजिटिव रहना। थर्ड तुहाडा फोकस। एंड लास्ट वन जिहड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तुहाडी जिहड़ी सोसाइटी है वो किवें दी है, ये बहुत मैटर करता है। तुहानूं लगदा होगा या मैं जो तुहाडी एज दे विच सीगा कि साडे पेरेंट्स भी बोली जाते हैं ते साडे टीचर भी बोली जाते हैं कि पढ़ लो जी पढ़ लो। एक कंन तो सुनते हैं, एक कंन तो बाहर जसप्रीत एक कंन तो सुनते, एक कंन तो बाहर कर दिंदी है। ये तो बोली जाने का काम है बोलने का। अब पेरेंट्स या कोई टीचर तुहानूं दसदा हुंदा कि स्टडी करो आ पढ़ो, तो उसका मतलब ये नहीं हुंदा राजे कि वो बोली जा रहा है, या तो वो चीज़ां उन्हें फेस कीतियां होईयां ने या उन्होंने एक्सपीरियंस है। कल्ली स्टडी तो वधिया जॉब नहीं देंदी कि हाँ भी रॉयल लाइफ जी लोगे। एक स्टडी करन नाल तुसीं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाते हो, तुहानूं अपनी रिस्पोंसिबिलिटी का पता लग जाता है, तुहानूं ये पता होंदा है कि मेरे लिए की सही है, मेरे लिए की गलत है। तुहानूं फीलिंग आ जाती है जब तुसीं कोई गलत करन लगदे हो कि नहीं यार ये गलत है। एंड जिहड़ी तुहाडी स्टेज है 15 तो लेके 20 साल की उम्र दे विच, 15 तो लेके 20 साल की जिहड़ी तुहाडी स्टेज है, इन्नी को क्रूशियल स्टेज है कि तुहानूं कुछ नहीं पता लगता। जिहड़ा बंदा दूजा कहंदा वही मान लेंदे हो तुसीं। तुहानूं ये नहीं पता लगता कि मेरे लिए की सही है, मेरे लिए की गलत है। फिर की होंदा कि तुसीं किसी दूसरे दी गल्लां दे विच आके स्टैप चक लैंदे हो। एंड स्टैप चक्कण वेले भी तुसीं सोचते हैं कि हाँ भी आ सही भी है कि नहीं, क्योंकि तुहाडे कोल पावर ही नहीं है। एंड एक बार लाइफ का स्टैप चक्या जाए ना वो वापस नहीं मुड़ के आता, क्योंकि यूनीवर्स दे विच कोई भी रिवर्सिबल प्रोसैस नहीं है कि तुसीं वापस आ जाओगे। एंड कई मैं देखे भी ने वो स्टैप चक लेंदे ने, उस तो बाद की होंदा है फिर लाइफ उन्हां दी इन्नी को खराब हो जाती है कि हर दिन बस ये सोचते हैं कि बस असीं यार की कर लिया। एंड जे तुसी 16 तो लेके 20 साल की उम्र के विच भी तुसी आ समझ गए संभल गए तो बन जाओगे कुछ, नहीं तो खत्म वैनिश। 20 तो बाद तो वैसे ही थोड़ा यार जे तुसी कोई गलत काम हो भी रहा होएगा तुहानूं डर हुंदा, तुसी अवेयर हुंदे हो कि नहीं यार ये गलत है, क्योंकि उस टाइम तुहाडी माइंड की पावर जिहड़ी है इन्नी को डिवेलप हो जाती है। इन्ना को तुसी कल्चर के नाल मिल जुल जाते हो कि तुहानूं पता हुंदा कि आ सही है या गलत है। सो आ जिहड़ी एज है 15 तो लेके 20 साल तक, ये तुसी थोड़ा जिहा समझ लो। एंड अपने पास्ट को लेके कभी फ्यूचर ना डिसाइड करो कि भाई मेरे तो ये हो नहीं रहा तो अगे भी नहीं होगा। कई बच्चे यहो ਜਿਹੇ ने, तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कहानी कि हाँ भी क्लास के आप एक इंटैलीजेंट बच्चा मान लेंगे। क्या इंटैलीजेंट है भी हाँ भी गगन ने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया तो ट्रिग्नोमेट्री करना स्टार्ट करते हैं जी, तो उन्हें खोलिया देखा कि ट्रिग्नोमेट्री 2-3 सम नहीं हुए। सहज थोड़ा जिहा अपने आप को समझता है कि मैं उस तो नहीं होया, मेरे तो की हो जाऊगा। क्या पता उससे कैपेबिलिटी होवे क्यों कर सकता, क्या पता उसका माइंड होवे कि वही चीज़ उन्हें समझ आ सकती है। उन्हें बुक भी नहीं खोलनी फिर लै वो तो बहुत औखा है जी, 4 बंदे ने होर दसना। सो माइंड की गेम है सारी।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਇੱਕ ਫੋਕਸ, ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਐਗ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਖੜਾ ਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਐਗ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਐਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਐਗ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਉੜ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਫਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਫਰਟ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰੋਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ 6 ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਰਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੈਟ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜੋ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਐਫਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ 4 ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ। 10th ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਹਿਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 11ਵੀਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਆ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਉਹ ਆਇਆ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਭ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 2-3 ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 4 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਣ ਵੀ ਕਟਵਾ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 11ਵੀਂ ਕੀਤੀ। 11ਵੀਂ ਕੋਈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, 60% ਐਵਰੇਜ। 12ਵੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, 70% ਐਵਰੇਜ। ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੋਸਟ ਹੋ ਗਈ।
ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, BA 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਏਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਕੱਲਾ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ, +2 ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਰਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਸਰ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਮ ਕਹਿਣਾ, 100 ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿਣਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ 24 ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ 20 ਜਾਂ 30 ਨੰਬਰ ਬਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮੰਥ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਰਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਕਹੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 5:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ 1:30 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦੂ ਫੜੀ ਬਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆ 100 ਦੇ 100 ਸਮ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਛੱਡ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ AMO ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਓ ਸਰਚ AMO ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਭੋਪਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਉਹਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਰਾਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆ 200 ਸਾਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ IBM ਦਾ CEO ਕਿਹੜਾ, ਗੂਗਲ ਦਾ CEO ਕਿਹੜਾ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦਾ CEO ਕਿਹੜਾ, ਪੈਪਸੀ ਦਾ CEO ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੀ AMO ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਭੋਲਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਐਡਿਕਟਡ ਸੀਗੇ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਲਿਕਰ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੂਆ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਵੇਚਤਾ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗਾ 12ਵੀਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਆ ਕਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਨੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰਾਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇਰਾ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਹੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹ ਛਡਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਯਾਰ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸੋਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਹੈ ਲਾਈਫ, ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ 2.5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਸ, ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਇੰਜੋਏ ਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰੱਗਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅੱਛਾਈਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਨਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 10ਵੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਫੇਅਰਵੈਲ। ਹੁਣ ਫੇਅਰਵੈਲ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਨਾ ਅੰਬਰੈਸਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਆ ਕੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਅੱਤੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਕਲੀਗ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਕੋਈ ਨੇ ਢਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਖੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾਰੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਜਾਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਬਣੋ, ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਬਿਨਾ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਦੱਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਅੱਛਾ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ ਹਨਾ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਖਾਲੀ ਸਾਲ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਵੀ ਅਸ਼ਮੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਧੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਗਧੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੂਗਾ 10ਵੀਂ ਦਾ। ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50/50 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਕੋ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਗਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਲੈਵਲ ਗਿਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛੀ ਹਿਊਮਨ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫੇਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫੇਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਲ ਵੀ ਕਿਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਥ 'ਚ। ਚਲੋ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ +2 ਕੀਤੀ, ਫਿਰ BA ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਥ 'ਚ ਹੀ ਫੇਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ LDC UDC ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ PSPC 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰਾਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਰੋਗੇ, 2 ਵਾਰ ਗਿਰੋਗੇ, 3 ਵਾਰ ਗਿਰੋਗੇ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਊਗੀ ਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ ਰਹੇ, 1 ਬਾਏ 1 ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਮਰਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਰਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਫਟਰ 10th ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, PCB, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬਾਇਓ। ਇਹ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਸਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨੀਟ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ MBBS ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਗੱਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MBBS ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, 50 60 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪੇ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ 20,000 ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੀ ਉੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ MBBS ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਦਆਊਟ ਨੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ, ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਬੱਚਾ। 40 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, 20 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, 22 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ MBBS। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ MBBS ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ MBBS ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬੜਾ BDS, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਸ ਡੈਂਟਲ, BHMS, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਓਨਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, BSc ਨਰਸਿੰਗ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲਓ ਐਂਡ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਵੀ ਆਫਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਉਰੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕੁਛ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਹੀ ਪਰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੀਟ। ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪਰ MBBS ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ BDS ਤੇ, ਫਿਰ BHMS। ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੇ। BSc ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਓਨਲੀ ਵੀ MBBS ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। BDS ਅਲਟਰਨੇਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, BHMS ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ, ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। BSc ਨਰਸਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬॉयਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਰਾ ਕਾਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ MBBS BDS ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, BHMS ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, BSc ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਵਿਦਆਊਟ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਟ ਕਰਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਆਊਟ ਨੀਟ ਤਾਂ ਆ ਕੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਬਸ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ B ਫਾਰਮੇਸੀ D ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ। ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀਟ ਕਰਦੇ ਤਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ +1 +2 ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕੋਇਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, 4-5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, PCM। ਬਾਇਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਥ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹਾਂ, 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਧੀਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ CBSE ਬੋਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਮਿਲਟਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰਾਜੀ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੋਬ ਹੈ। ਬਟ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ AMO ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ AMO ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ PCM ਤਾਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ। ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਗਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ PCM ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। SSB ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IAF, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ, 에ਅਰਮੈਨ X, 에ਅਰਮੈਨ Y। ਵਾਈਟ ਕੋਲਰ ਜੋਬ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਮੈਥ ਆਣਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਗੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDA, ਪਰ NDA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ 7 ਪੁਸਤਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋਬ ਹੈ। ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਤਾ ਹੈ ਰਾਜੀ ਦੀ। ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਦੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ NDA ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ JEE ਮੇਨਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CEO ਨੇ, ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ CEO ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। JEE ਮੇਨਸ IITs, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ। JEE ਮੇਨਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IITs, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, 21 IITs ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਦਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਘਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਲੱਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। IBM ਦੇ ਜਿਹੜਾ CEO ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CEO ਹੈ, ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ CEO ਹੈ, ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ? IITs ਤੋਂ। ਆਪਣੇ 21 IITs ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 31 NITs ਨੇ। NIT ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ NIT ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ IIT। ਟ੍ਰਿਪਲ IIT ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬਿਟਸ ਪਿਲਾਨੀ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਾਪਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਰਾਜੀ ਦੀ ਫੀਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? JEE ਮੇਨਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ BTech ਹੋ ਗਈ, BTech ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ BTech ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਰਸ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੈਚਲਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ BA ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ MBBS ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, BDS ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BCom ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BTech ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਨਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਪਰ ਕੌਣ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਪੇਪਰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 4 ਮੋਡਿਊਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ GK ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਉਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ GK ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ BTech ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। GK ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਅਨਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਉਹ GK ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਯਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। GK ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਟਰਨੇਟਸ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਕਰੈਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ 10th ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ +2, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਥ ਦੇ ਟੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਾ LCM ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ SCM ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ GK ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ GK ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਾਦਗੜੇ, PNB ਹੋ ਗਿਆ, SB ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ BTech ਕਰਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਰਟਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਰੀਮ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਓ? ਮੈਥ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਤੋਂ ਫੋਬੀਆ, ਮੈਥ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਪਰ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜੇ ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ M.Tech ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, PhD ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਡੈਸਟਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਡੈਸਟਨੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ BTech ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 2 ਸਾਲ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ M.Tech ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਟੀਚਰ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ 100/100 ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ 60% ਹੈ, ਚਾਹੇ 70% ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 100/100 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ 2 ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਏਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਮੁਗਲ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਫੈਡਰਲ ਮੁਗਲ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਪੂਰੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਏਰੀਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ, ਇੰਨੇ ਕੋ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕਰਿਆ, ਬੜਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਖੱਟੀ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਐਮਟੈਕ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ PhD ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਰੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ A ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ B ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਫਿਕਲਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਗਲਤੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੱਢ ਦੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 100% ਦਿਓ। ਸੋ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਦਾ B ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਿਓ, D ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਪਸ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਇਲਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਓਗੇ। ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ B.Com ਕਰੇਗਾ, M.Com ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਰੈਕ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਹਰੇਕ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਰਟਸ ਦਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਸਟ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ B.Com ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, B.Com ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਬਿਕਰਮ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ CA, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨੀਟ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ JEE ਮੇਨਸ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ CA। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ CA ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ CA। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੇ UPSC ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਤਾਂ CA ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ M.Com ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BSc ਵੀ ਰਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ BSc ਹੈ, BSc ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ DRDO ISRO ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। DRDO ISRO ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। B.Tech ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ BSc ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ B.Com M.Com ਅੱਗੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ CA ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ CA ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ M.Com। ਤੇ CA ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ 5 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ CA ਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਥ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ,
पर जे आर्ट्स करनी है मैं ये कहूँगा कि पोलिटिकल इकोनॉमिक्स ये दो सब्जैक्ट जरूर करने ने तुसीं। पोलिटिकल इकोनॉमिक्स RBI का गवर्नर जिहड़ा सी ना अपना रघुराम राजन आर्ट्स तो ही सीगा वो, ठीक है ना। तो पोलिटिकल इकोनॉमिक्स जरूर रखनी है विद एडिशनल मैथ जरूर रख ली, या तो जो मैथ कर सकते मैथ जरूर रखियो। अज दे वीजे नहीं लगते रही जल्दी, जे तुसीं सोशियोलॉजी ले लोगे, होम साइंस ले लोगे, फिजिकल ले लोगे, बस +2 ही करनी है, ऐश करनी है जी, बुलट घुमाना है, पेट्रोल फूकना है, फूक लोगे। सही मैथ प्लस आईटी रखी, मैथ प्लस आईटी भी वधिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वोकेशनल कहा जाता है, मैथ प्लस आईटी वधिया, ठीक है। मैथ है जितने मर्जी, मैं तो कह रहा कोई भी स्ट्रीम रखनी है मैथ जरूर रख ली बस, तेरा इस करके कह रहा ताकि तेरा फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਆਇਆ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ, ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BA MA ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਹੋ। ਆਰਟਸ ਦਾ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਰੇਟ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਕ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ BA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BA ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ BA ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, BA ਕਰਨੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲੈ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁਛ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਓ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਆ BA, ਹਾਲਾਂਕਿ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਇਮੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, +2 ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ BA ਕਰ ਲਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ BA ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ IAS ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ PPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ, ਇੱਕ IAS ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ IPS ਹੁੰਦਾ, IPS ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। +2 ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ BA ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ BA ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ? GK ਸਟਰੋਂਗ, ਸਾਰੀ GK ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ IAS ਦੇ 2 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੈਥ ਤੇ, ਸੈਕੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? GK। ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਕ੍ਰੈਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਕ੍ਰੈਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਇਹਦੇ ਜੋਬ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਆਰਟਸ ਕਰਿਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। ਜੇ ਆਰਟਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ 99% ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਓ? ਮੈਥ। ਚਾਹੇ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਐਂਡ ਗਰਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਊ CM ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬਸ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਉਹਦਾ 40 ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ SSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਗਰੁੱਪ C ਦੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSC ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ 8 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ 'ਚ ਮੈਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਡੈਵਿਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਕਰਿਓ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਰਿਓ। ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਟਰਾਈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਮ, ਚਾਹੇ ਆਰਟਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਫਿਜ਼ਿਕਲ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਟਲੀਸਟ ਵਿਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਥ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਥ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮੈਥ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਥ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। BSc ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਕਰੀ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਟੈਟ ਦਾ, ਪੀਟੈਟ ਦਾ, ਮੈਥ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਰੂਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਸੀਗਾ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਆਰਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ। ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ NDA ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਦਾ NDA ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰੈਂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ PCM ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੈਂਕ। ਕਿ ਆਰਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ NDA ਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈਕ ਆਫ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ 10th ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ +2 ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ +2 ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦਾ ਐਂਡ BA ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਣੀ ਆਇਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਸਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਨੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੋਚੋ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੰਥ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਵੀ ਕਰੋ, ਐਫਰਟ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਸੋ ਆਰਟਸ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ +2 ਕੀ ਕਰਿਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, BA ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜੌਬਸ ਨਿਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ BA। ਬਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਆਰਟਸ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਨੇ, RRB, RBI, ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਖੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਗਿਰੂਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਥ ਤੇ ਗਿਰੂਗੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਿਰਚੀ ਨਾ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ, 40-50 ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਦਾ ਜੀ।
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਟਰ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ GS ਲੋਈ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, 6500 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, 6500। ਇੱਕ ਬੀਟੈਕ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਫਸਾਤੇ। ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਹ ਸਟਰੀਮ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਲੈ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਰੀ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ ਟੋਟਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਏਮ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਗੇਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਗੇਨ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 4-5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40 ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਸ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਸ 'ਚ? ਐਨੀਵਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਜਿਵੇਂ CA ਹੈ ਉਵੇਂ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਕੋਈ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਮੈਥ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਥ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬਾਇਓ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਾਇਓ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਸੁਪਰ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ ਤੇ ਆਰਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਮਰਸ ਦਾ ਹਾਂ BCom ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਡੀਟਰ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਟੋਰ ਦੇਖੋ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ HODs। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ BSc ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, BSc ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ +1 ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਰ BSc ਨਾ ਇਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ BSc ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ। ਆ BSc BTech ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਨੌਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 4 ਸਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ? 4 ਸਾਲ। ਤਾਂ BA ਹੋ ਗਿਆ, BCom ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ BSc ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਬਸ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੋ, ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਈਟ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜੀ ਜੇਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀ ਯਾਰ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੈਡੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 76 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਸੈਲਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੰਥ ਸੈਲਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗੇ ਬਸ। ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਲਸ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੋਏ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿੰਪਥੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਚੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਫਾਊਂਟੇਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਨ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਰੱਖੀਏ। ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ। ਅਗੇਨ ਬਸ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਛੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ 1% ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਕਹਾਣੀਆਂ 2-3 ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਰਾਜੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਵਾਟਐਵਰ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਯਾਰ। ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਐਂਡ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 10th ਦਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 10th ਦਾ, ਪੂਰੀ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਰਿवीजन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਸੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਹੁਣ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਦਿਨ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ, 5 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੇ। ਰਿवीजन ਕਾਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿवीजन ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਿवीजन। ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਫਾਈਨਲ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਹਲੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਫਾਈਨਲ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਦੱਸਿਆ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਲੀਅਰ। ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਦੇਖੀ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਛੱਡ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।